उम्मीद करदा कि तुसीं सारे बहुत वधिया होवोगे। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 9th ਚੈਪਟਰ 6 ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸੀ, ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 7 ਅਤੇ 8 ਕੋਣ ਬਣਾ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 2, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਕ ਕੋਣ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ एंगल्स। की होंगे ने कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स? इस विच दो कोणा दा जोड़ 90 डिग्री हुंदा है। देखते हैं किस तरह, इसलिए ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। 50 डिग्री ਦਾ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਣ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੋਰ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। वो कोण कितना होगा? देखो 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री ते 90 डिग्री। इस तरह 50 तो बाद असी 90 ते किस तरह पहुंचते हैं? सब तो पहला 10 ऐड करते हैं, फिर असी 10 जिहड़ा कि प्लस करते हैं, फिर असी 10 प्लस करते हैं, फिर असी 10 प्लस करते हैं। सो कितनी बारी 10 प्लस किया असी? 4 बारी। इसका मतलब कि 10 20 30 40 आ गया। 40 डिग्री 50 डिग्री का पूरक कोण होगा। एक तो यह होया कि असी MCQ क्वेश्चन है तो असी उस इस तरह दस सकते हैं कि देख लो कितना ऐड होता है उन्ना साडा आंसर होगा। दूसरा ढंग की है, देखो जोड़ कितना होता है 90 डिग्री, असी लिखेंगे 90 डिग्री माइनस कर देंगे 50 डिग्री, जिन्ना भी कोण सानू पूछा होया है पूरक कोण माइनस कर दिया 0 ते 4, साडे को 40 डिग्री आ गया। इस तरह जे साडे को क्वेश्चन होवे 15 डिग्री का पूरक कोण की होगा 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। माइनस करके कितना आता है साडे को? देखो 10 तो 5 माइनस किते 5, 8 तो 1 माइनस किया 7, साडे को आ गया 75 डिग्री। फॉर एग्जांपल ले लेंगे असी 29 डिग्री का पूरक या कॉम्प्लीमेंटरी कोण 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री। माइनस करते हैं, देखो 10 तो 9 माइनस करांगे 1 आ जाएगा साडे को, 8 बच जाएगा, 8 तो 2 माइनस करांगे 6, साडे को आ गया 61 डिग्री। इसलिए 29 डिग्री का पूरा कोण की होगा 61 डिग्री। ये सी साडे कोल पूरा कोण। हुण असीं अपनी दूसरी किस्म दे वल चलते हैं जो है साडे कोल संपूरक कोण। संपूरक कोण सप्लीमेंटरी एंगल। तो सप्लीमेंटरी एंगल की होंगे हैं साडे कोल? इस विच दो कोणा दा
जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ 132 डिग्री का संपूरक कोण लिखना है। असी की करते 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। सो माइनस करते हैं, देखो इधर 10 बनेगा साढ़े को, 10 चो 2 माइनस करो साढ़े को कितना आ जाएगा 8। पहला आ गया 8 साढ़े को, 7 बचा, 7 चो 3 माइनस करते हैं साढ़े को 4, 1 चो 1 माइनस करांगे साढ़े को 0, ये साढ़े को आ गया 48 डिग्री। इसका मतलब कि 132 का संपूरक कोण कितना आ गया 48 डिग्री। 0 डिग्री का संपूरक कोण, सो किस चो माइनस कर रहे हैं असी 180 चो माइनस करते हैं। देखो 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री बराबर की आंदा माइनस करके साडे को 180 आ जाएगा, इसलिए 0 डिग्री का संपूरक कोण की होगा 180 डिग्री। फिर उदाहरण लेने असी थर्ड 180 डिग्री का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस की कर देंगे असी 180 डिग्री माइनस करते हैं साडे को क्या आएगा 0 डिग्री। हुण देखो सानू पता है कि 0 च असी कितना जोड़ांगे 180 आएगा 180 च कितना असी जोड़ांगे कि साडे को 180 आ जाए 180 0 जोड़ांगे असी फिर ही साडे को 180 आएगा, इसलिए 180 का संपूरक कोण 0 डिग्री है, 0 का संपूरक कोण 180 डिग्री। इस तरह 0 का पूरा कोण 90 डिग्री है, 90 का पूरा कोण 0 डिग्री होगा। ये सी साडे कोल दूसरी टाइप। हुण असीं एक होर टाइप बारे गल करांगे जो है साडे कोल लागवें कोण एडजस्ट एंगल्स। की हुंदे ने एडजस्ट एंगल साडे को, इन्हां विच एक सांझी रेखा हुंदी है, इन्हां दा शिखर वर्टेक्स सांझा हुंदा है। कॉमन रे कॉमन वर्टेक्स। क्लियर। हुण इस दे लई असीं एक छोटी जी एक्टिविटी देखते हैं जिस लई सानूं किते भी जाण दी जां कोई ऑब्जेक्ट की लोड़ नहीं है, सिर्फ साडे एक हत्थ की हथेली की असीं वरतों जिहड़ी कि करांगे। सो वरतों करदे हां असीं ये देखो कि असीं जिहड़ा हथेली है उसनूं इस तरह रख लैंदे हां। जदों असीं इस तरह हथेली नूं रखदे हां तो ध्यान नाल देखो कि साडे कोल एक अंगूठा है साडा जो इस स्थिति विच है, ठीक है। दूसरी साडे कोल है चौथी उंगल अंगूठे दे नाल वाली 1 2 3 4 फोर्थ फिंगर है साडे कोल। इसनूं असीं इस तरह मिलांदे हां तां साडे कोल देखो एक एंगल जिहड़ा है कोण बनदा है। हुण सानूं पता है कि जदों असीं कोण बनांदे हां तां साडे कोल दो रेखावां हुंदियां हन ते उन्हां दे विचकार वाली जिहड़ी जगह हुंदी है साडे कोल उत्थे एंगल जां कोण बनदा है। ते इह साडे कोल जिੱਥੇ दोवें ही रेखावां शुरू हुंदियां हन ਉਹ साडे कोल एक शिखर जां वर्टेक्स जिहड़ा कि हुंदा है। हुण इसनूं देखो हथेली नूं ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਗੈਪ ਦੋ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਥੇਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ देखो इस तरह बनता ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। देखो ਹਟਾਤਾ। ਹੁਣ देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਂਝੀ ਰੇਖਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੋ ਕੋਣ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਖਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਖਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਕੋਣ ਇੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੇ ਬਣੀ ਇਹ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਣ 1 ਅਤੇ ਕੋਣ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ L M ਅਤੇ N। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ M ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ P। ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ A O B, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ C। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝੀ ਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, MP। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, L M P ਅਤੇ P M N। ਇੱਕ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ AOC ਅਤੇ COB। ਇਹ ਦੋ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਗਵੇਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ AOC, ਇਸ ਵਿੱਚ AOC ਹੈ, ਦੂਸਰਾ COB ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ M ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ O। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ C, ਨੀਚੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ B। ਅਸੀਂ ਖੱਬਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ LPM ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ M ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਰ ਹੈ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਏ CBO, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।